समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेस तलर्जी मसिकी भाई भौणी माने आसतु आज आम वाक्य देखा। आज आम पढ़ा आदि पुस्तक अध्याय 3:7 नहीं पढ़ा। काली जिते पढ़ी वाक्य कि सेठारे परमेश्वर जो आज्ञा देते से आज्ञा को एठारे जो मनीष अच्छी से मनीष कौन कर लंघन कर परमेश्वर को से सब विषय परमेश्वर देते सुधा से परमेश्वर आज्ञा को पालन कर पारिला नहीं बरं से आज्ञा को लंघन करुँचे एवं से फल को खाऊँचे कारण परमेश्वर मनीष को से वृक्षर फल को खावाई मना करते किंतु एठारे परमेश्वर को कथा को लंघन कर जो सर्प ताकू कही गछर फल खाइले तुम्हें केवे मरब नहीं बरं तुम्हें परमेश्वर तुम चक्षु प्रसन्न हो तहिरे से माने भल पर देखा मंदर ज्ञान पाइब बोली जिते सर्प कहला से से माने फल को खाई से माने कौन करुँचे लुचु अच्छा परमेश्वर को जिते परमेश्वर आसुँच से उद्यान को बुलवाई से माने से उद्यान भितर से माने लुचि रही अच्छा एवं देखा आज आम जिते से माने फल को खाऊँच एठारे से प्रसन्न तहिरे से चक्षु प्रसन्न हंती से माने निज उल्लंघनतार बोध पाई डिमिर वृक्षर पत्र से घाघरा बनाइले दिनावसान समय उद्यान मध्य गमन गमन सदाप्रभु परमेश्वर बसुणी आदम ताहार भाज्य सदाप्रभु परमेश्वर छामुर उद्यान वृक्षगण मध्य लुचिले बोली लिखा जाइए जिते फल को से खाऊँच से सर्पर कथा को माने परमेश्वर कथा को जिते लंघन कर जो सर्प कही से सर्पर वाक्य को शुणी एठारे फल को खाऊँच जहाद्वारा से चक्षु प्रसन्न हो जानी आछंती कि से उल्लंघनतार अच्छा बोली और से लज्जा होती डुमिर वृक्षर पत्र को से बनाई से घाघरा बनाऊँच किंतु जिते परमेश्वर से उद्यान को बुलायापी आसुँच से परमेश्वर आज्ञा को मानी ना से भय लुचि रोचंती परमेश्वर से कहते तहिरे सदाप्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले तुम्हें केउठारे से उत्तर कले मो उद्यान मध्य तुमर बसुणी आपण उल्लंघनतार सकाशे भीत हो लुचिली देखो जिते बेले से भीत हो लुचि अच्छी से निजे उल्लंघनता अच्छी से लुचि जाऊँगी किंतु परमेश्वर यही सब विषय को प्रथम जानी अच्छा कारण परमेश्वर अटंती परमेश्वर जो अच्छी जी कि सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर अटंती से सब विषय को जानू अच्छा जिते बेले से आसुँच देखुँच से लुचि अच्छा से आदम एठारे कहूँ कि मु उल्लंघनतार सकाशे भीत हो लुचिली बोली से कहले तुम्हें उल्लंघन अच्छ यह किए तुमको कहला आम जो वृक्षर फल खाइबा को निषेध करते ताकि तुम्हें खाइछ देखो परमेश्वर एठारे पचारुंट कि मु जो वृक्षर फल खाइबा को मना करी कौन तुम्हें खाइछ आदम कहला तुम्हें जो स्त्री को मोहर संगीन होगा दे अछ से मत से वृक्षर फल देले तहिरे खाइले देखु ये आदम तो वृक्षर फल को खाई अच्छी सत किंतु एठारे जिते परमेश्वर कहते कौन मु जो वृक्षर फल को खाइबापी निषेध करी कारण तुम ता खाइछ तहिरे आदम सेठारे निजे या मानि पारुना से कौन कहूँ जो स्त्री को तुम्हें देइथिल मो सहित रही से स्त्री मत देला और ता द्वारा मु खाइली बोली एठारे कहते देखु आदम जड़े मनीष अटे जहाँ को परमेश्वर निजर स्वरूप निजर समानता द्वारा परमेश्वर सृष्टि करथिले किंतु आदम को परमेश्वर कहते कि वृक्षर फल खाइब ना जदि जो दिन खाइब नितांत मरिब किंतु आदम ता संगीनी को से कहला कि परमेश्वर यह मना करते बोले किंतु परमेश्वर डायरेक्टली संगीनी को कही नथिले किंतु जिते सर्प आसी जो से स्त्री को कही कि यही फल को खाइले कि तुम्हें केवे मरब ना बरं तुम चक्षु प्रसन्न हो से फल खाऊँगी से आदम आसी से फल को खाइबा मना पारि था किंतु जिते स्त्री ताको फल खुआऊँगी से खाऊँगी किंतु जिते परमेश्वर ताको पचारुंट कि तुम्हें वृक्षर फल खाइछ कि बोली तो से माने हाँ परमेश्वर आम खाइचु बोली केवे से ग्रहण करें निजर जो भूल अच्छी से भूल को स्वीकार करें बरं एठारे से परमेश्वर को पुणी से आदम कहूँ कि तुम्हें जो स्त्री को मोहर संगीन होगा दे अछ से मत से वृक्षर फल देले
ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ମାନେ ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଲଗାଉଛି ସେ ଆଦମଟି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫଳ ଖାଇଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଶୈତାନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଶୈତାନ ଯାହାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ ସେ ପାପଟି ସେ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଏଠାରେ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଅଛି। କାରଣ ସେ ଦୋଷ ଲଗାଇବା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି ଅଟୋମେଟିକଲି ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଏଠାରେ ବାହାରୁଅଛି। ସେ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଦେଉଅଛି କି ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋର ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ ସେ ମୋତେ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଅଛି। ମାନେ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଆଦମ ଫଳ ଖାଇନଥାନ୍ତା। ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଏଠାରେ କହୁଛି କି ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଖାଇନଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁଆଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜ ଭୁଲକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିପାରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଣିଷ ଅଟୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ କୌଣସି ଦୋଷ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମକୁ କେହି କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଉପରେ କ'ଣ କରୁ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଲଗାଇଥାଉ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ କି ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ କି ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କରିଅଛି କି ଏହା ଦୋଷ କରିଅଛି ବୋଲି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଦମ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଫଳ ଖାଇଅଛି ତାର ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ସମାନତା ଆଉ ଯେଉଁ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ଦୋଷ ଲଗାଇବା ଅପମାନ କରିବା ଏହି ବିଷୟ କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଦମର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଧରାଗଲା ଆଉ ଶୈତାନର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରି ଫଳକୁ ତୋଳି ଯେତେବେଳେ ଖାଉଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାପଟି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଅଛି ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଏଠାରେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ସବୁ କହିପାରୁଅଛନ୍ତି ଦୋଷ ଲଗାଉଅଛନ୍ତି ନିଜ ପାପକୁ ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଅଛି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଆମ ଯେଉଁ ଆଦି ପିତା ଆଦମ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ବିଷୟ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ କି କଲ? ନାରୀ କହିଲା ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲାଇଲା ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହୁଅଛି କି ସର୍ପ ମୋତେ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ କି ତୁମେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର କିନ୍ତୁ ସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ଦଶା ଅଛି ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସମାନତା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆତ୍ମିକତା ହିସାବରେ ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏମାନେ ଆତ୍ମିକତା ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ହିସାବରେ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ହିସାବରେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପରି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଏଠାରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାପକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏଠାରେ ମରିଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ତ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯାହା ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ କହିନଥିଲେ ବରଂ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଏମାନେ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ସେହିଦିନ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି କି ଆଦମ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଖାଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ପାପ କିପରି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 5ର ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 5ର 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବାହାର କରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି।
ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯଦି ସେହି ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଖାଇବ ତାହେଲେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳର ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଅଛି ମାନେ ପାପ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲା ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଜଗତ ଏଠାରେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଭରିଗଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା। ଏତିକି କହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ କି ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲ ମଣିଷ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛ ନିଜ ହାତରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ସେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରାଗଲା ବରଂ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳକୁ ଖାଇ ପିତା ଏହି ଜଗତରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଉପରେ ଏହା ଘଟିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପରୁ ଆମେ କିପରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି କ୍ଷମାକୁ ପାଇବାକୁ ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିବାକୁ ପାରିବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ସମସ୍ତେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପିତା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମେ କରି ସାରିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କର। ଏମାନଙ୍କ ଡେଲି ଜୀବନରେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ପିତା। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ଠିଆ ହେବେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଧରା ନଯାଇ ପ୍ରଭୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜିତିବାକୁ ପାରିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ଆମକୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସବୁଦିନ ଦେଇଅଛ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ରହିବାକୁ ପାରିବ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ମସିକି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବେ ଓ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।